शरीर अछि तो रोग अछि, आम समस्या अछि तो तार समाधान बाट मध्य अछि। तेबे एही रोगजनित समस्यार उपयुक्त निराकरण पई आमे सठिक पदक्षेप नेबा आवश्यक। श्रोता बंधु, आजिर आलोचनार विषय वस्तु हेउछि कुपोषण जनित रोगर निराकरण। एही आलोचना रे वर्तमान आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती डॉक्टर विधुभूषण नायक। सर नमस्कार। नमस्कार सर कुपोषण कहले आमे कौन बुझिबा? कुपोषण कहले आमे साधारण भाव में बुझिबा जे शरीर रे आवश्यक होइथिबा विटामिन, प्रोटीन एवं श्वेतसार, स्नेहसार तथा पुष्टिसार जातीय खाद्यर अभाव। एही अभावरू जेउ सबु रोग उत्पन्न हुए शरीर रे ता कहते कुपोषण जनित रोग। सर आपण जो रोग कथा कहले जे कुपोषण जनित रोग, से सब रोग गुड़िक कौन? कुपोषण जोगु को को रोग गुड़िक होइथाय? कुपोषण जनित रोग हेउछि शरीर दुर्बल लागिबा, मुंड बुलेइबा, रक्तहीनता। यह छड़ा हमर क्वाशियोस्कोर एवं मारास्मस रोग दुईटी उत्पन्न हुए। ऑस्टियोमालेशिया मध्य केतेकांशरे कैल्शियम अभाव जनित रोग होइथाय। एही भली अनेक कुपोषण जनित व्याधि रहिछि। ताले सर एठी आ गोटे प्रश्न आपण कहिले जे कुपोषणर लक्षण हेउछि मुंड बुलेइबा। जे कोनोसी लोक को जदि मुंड बुलुछि ताले हम भाबिबा कोन जे ताको कुपोषण होइछि। कुपोषण मुंड बुलेले कुपोषण जनित रोग बोली आमे जानिबा तार रक्त परीक्षा करिबा, केते परिमाणर हिमोग्लोबिन अछि, रक्तहीनता अछि कि नाही। तेनु एथुर आमे जानिबा जे निश्चित भाव रे एही व्यक्ति आयरन डेफिशिएंसी इरु कुपोषण जनित व्याधिर शिकार होइछन्ति। सर रक्तहीनता कौन? रक्तहीनता हेउछि जे हमरो हिमोग्लोबिन शरीर रे जेतिकी मात्रा रहिबा कथा, जथा पुरुष लोकन ठारे साधारण भाव रे 14 रु 18 रहिबा दरकार एवं स्त्री लोक मानन ठारे 11 रु 13 रहिले ताकू साधारण भाव हिमोग्लोबिन ठीक अछि बोली कहिबा। हिमोग्लोबिन कमी गले आमे ताकू कहिबा जे रक्तहीनता। गोटे रक्तहीनता रोगी की आमे चिन्हिबा किपरि? रक्तहीनता रोगीर साधारणतः आखि पता सेतालिया देखा जिवो, हाथ पाद चर्म एगुड़ाक सब सेतालिया देखा जिवो, तथा मुंड बुलेइबो, दुर्बल लागिबो, आवश्यक पड़िले मध्य हाथ गोड़ मुह एगुड़ा फुलालिया देखा जिवो। एही भली सब विभिन्न प्रकार लक्षण रहिछि। सर ई रक्तहीनतार रक्षा पाइबा पई आमे कोन करि परिबा? रक्तहीनतारू रक्षा पाइबा पई आमे साधारण भाव रे एई बाड़ी बगीचा रे मिलुथिबा विभिन्न प्रकार साग, कंचा कदली, ग्रीन वेजिटेबल्स एवं विभिन्न प्रकार सुषम खाद्य खाइबा आवश्यक। एहा छड़ा डाक्तरंकर परामर्श द्वारा रक्तहीनता दूर करिबा पई आयरन एवं फोलिक एसिड मध्ये खाइबा आवश्यक। एहा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र रे मागणा रे मिले। सर देखा जाउछि जे पुरुष मानक तुलना रे महिला माने अधिक रक्तहीनतार शिकार होइछन्ति। एହାର मुख्य कारण कोन होई पारे? साधारणतः गोटे कथा देखा जाए जे महिला माने विशेष करी से माने पनीपरिबा खाइबा पई ध्यान दियंती नाही। एक नंबर 2 हैला से माने बहुत विलंब रे खांती एवं ठीक समय रे खांती नाही। ठीक समय रे एवं ठीक परिमाण रो खाद्य मध्ये खांती नाही एवं ता छडा विभिन्न प्रकार घरोई काम रे से मानकर समय बीती जाई थाए। तेनु जनरली से माने रक्तहीनतार शिकार होई थांती। सर क्वाशियोस्कोर रोग कोन? हम श्रोता बंधु मान कोइ विषय रे किछि कहंतु। क्वाशियोस्कोर डिजीज हेउछि एटा साधारणतः पिला मानक होई थाए। शिशु मानकर कुपोषण जनित रोग। कैल्शियम, विटामिन्स एई सब विभिन्न प्रकार प्रोटीन एई गुडी को सब अभाव हेले साधारणतः क्वाशियोस्कोर रोग होइता। हाथ गोड़ सब सरू हे जिवो एवं हमर मंकी फेस देखा जिवो, पिला दुर्बल हे जिवो, डायरिया रे पीड़ित हबो, साधारण भाव रे पिला अत्यधिक दुर्बल हे जिवो। तेनु एथि पई पोषण शक्तिटा निहाती आवश्यक। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एवं स्नेहसार, पुष्टिसार ए सब पिलांग पई निहाती आवश्यक। हमर महिला माने कोन सचेतनता अवलंबन कले सेमानकर पिला एमिति क्वाशियोस्कोर रोगर सम्मुखीन हेबे नाही? पिला मानकू ठीक समय रे मां माने जत्न नेबा उचित एवं पोषण शक्ति जोगाइबा आवश्यक। मां मानकर स्तन्यरू पिला माने उपयुक्त पोषण शक्ति पाई थांती। तेनु शिशु जन्म हेबा परे मां उत्तम प्रकारर सुषम खाद्य खाइबा निहाती आवश्यक। मां जेते सुषम खाद्य खाइबो शिशु मार स्तन्यरू विभिन्न प्रकार प्रोटीन खाद्य सार पाई परिबो एवं से एही रोगर शिकार हेबो नाही। सर आपण तो एबे आलोचना करे क्वाशियोस्कोर कोन आ सेथुर हम केमती रक्षा पाई परिबा। एबे मारास्मस रोग विषय आपण किछि कहंतु।
ସାଧାରଣତଃ ମାରାସ୍ମସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆମର ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏନର୍ଜି ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କମିଗଲେ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ମାଂସପେଶୀର କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯିବ, ଶିଶୁର ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ଉତ୍ତମ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ କୁପୋଷଣ ଜନିତ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଅନ୍ଧାରକଣା, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଅନ୍ଧାରକଣା ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସରେ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପନିପରିବାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦେହରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ କହୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଯେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତାହା ସେବନ କଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯଦି ତା ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେନି, ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ହେଇଛି କି ହେଇନି? ଦେଖିକି ତ କହିହବନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଦୁଶୁନି ବୋଲି ଆମକୁ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଜରୁରୀ। ସାର୍ ଏଇ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗର ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା? ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗର ପ୍ରତିକାରରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପାଚିଲା ଫଳ ଯଥା ହଳଦିଆ ପରିବା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଥାଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସେଓ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଗଳଗଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କୁପୋଷଣ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗଟି କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଗଳଗଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେହ, ପାଦ, ମୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଏ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୁପୋଷଣ ଜନିତ ରୋଗ ଗଳଗଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଗଳଗଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଗଳଗଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିବା ବେକର ସାମ୍ନା ପଟେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କହନ୍ତି ବା ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି। ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି ଫୁଲିଥାଏ, ଏହା ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପାଦ, ମୁହଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲା ଦେଖାଯିବା, କୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ହୁଏ, ତେବେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲା ବାମନତ୍ୱ ବା ଗେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ଥାଇରଏଡ୍ ବା ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତାର ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି କିଛି ସେମିତି ଅଛି? ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ନ ହେଉ। ଆୟୋଡିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏହା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲୁଣରେ ଆୟୋଡିନ୍ ମିଶିକିରି ଆସୁଛି। ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପଚାରି ପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଗଳଗଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ଅପରେସନ ହେବାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ଗଳଗଣ୍ଡର କୋଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇପାରେ? ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଏଇଟା ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ ବା ପସ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ୟାନ୍ସରର ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଗଳଗଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ବା ଅପରେସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେ ମହିଳାଟି ପୁରା ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ସନରୁ ଫୁଲିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଫୁଲା କଥା କହିଲେ ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି, ସେ ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି ପାଖରେ ଯୋଉ ଫୁଲାଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଫୁଲାଟିକୁ ଆମେ ମେଡିସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କୌଣସି ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିବା କି? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି ଫୁଲିଥିଲେ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଫୁଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହେଇପାରେ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିକେଟ୍ସ ନାମକ ଏକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରିକେଟ୍ସ ରୋଗଟି କଣ? ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅଭାବରୁ ରିକେଟ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅସ୍ଥି
ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳର କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଶୁଆଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ଡି ଚର୍ମରେ ଆମର ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଅସ୍ଥି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ଏକ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଡିଜର୍ଡର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ। ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଭଳି କି ସାଧାରଣ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା? ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ D3 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରୋଗୀକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାବଲେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଉ ଚୁନା ମାଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଚିଲା ଫଳ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ସ୍କର୍ଭି ଏକ କୁପୋଷଣ ଜନିତ ରୋଗ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ସ୍କର୍ଭି ଏକ ଭିଟାମିନ ସି ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପାଟି ଭିତରେ ସାଧାରଣ କୋମଳ ଅଂଶରେ ଘା ହୁଏ, ଜିଭରେ ଘା ହୁଏ, ପାଟିର ଦୁଇ ପଟ କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପୋଡ଼େ। ଏହା ହେଲା ସ୍କର୍ଭି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଫୁଲିଥାଏ, ଦାନ୍ତ ମୂଳରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋଚା କୋଚା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିରେ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍, ଏ ସ୍କର୍ଭି ନାମକ ରୋଗରୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ଭିଟାମିନ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କର୍ଭି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ ଯଥା ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଅଁଳା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ ସି ରହିଥାଏ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କର୍ଭି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଭିଟାମିନ ସି ଟାବଲେଟ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କୁପୋଷଣ ଜନିତ ରୋଗର ନିରାକରଣ। ମୋ ସହିତ ସହ ଉପସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଅନୁପ ସାହୁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି କୁପୋଷଣର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ନମସ୍କାର। सोने